Dear students, in this video lecture we are going to continue the discussion on the second lesson, that education, Indian and American. So far we have already discussed 5 different video lectures based on this lesson. This is the 6th, and at last we are going to discuss one more lecture, that is 7, the last one. This is the 6th video lecture so far, where we are going to discuss the further part of this lesson, education, Indian and American. We have already knew all these things about 20 marks. There are 3 questions based on 3 lessons, and you have to answer any 2 questions. You know all these things. This is the lesson written by Anurag Mathur. Before that, this is a short image on this theme of the lesson, education, Indian and American. This is the image of Anurag Mathur, the author of this lesson. The more information is given here into this description. Author is a writer and journalist. पत्रकार ज्याला म्हणतो आपण. पत्रकार लोक भरपूर लिहितात आणि करंट अफेअर जास्तीत जास्त प्रमाणात लिहितात. तर अशा प्रकारचं भरपूर लिखाण यांनी केलेलं आहे. He has published articles in many Indian languages, many Indian magazines, and is well known for his novel The Inscrutable Americans. We have already discussed all these things into previous lectures. The Inscrutable Americans, this is a very famous novel by him, and this lesson, education, American and Indian and American, this is the extract from this the novel, the famous novel by Anurag Mathur, The Inscrutable Americans. You know all these things well. So this is the 6th part, and we are going to discuss only 2 paragraphs into this video lecture to save our time, because we cannot continue this lecture for a long time. So we have divided this video or this lesson into separate parts, and this video lecture is based on only these 2 topics. After that, we are going to discuss only one video lecture on this lesson. That will be the final, and the last one, part 7. So this is the 6th part. Well, before that I told you that you should always keep your textbook in your hand, textbook or either textbook, if there is with you, then it is good, but if it is not, then at least you should have your Xerox copy of that textbook, those lessons. So this is the original text, this is the photo of original text. So friends, we are going to discuss this lesson, the 6th part of this lesson. Well, what is here? Yes, this is one more slide based on the important words. This lesson is very good in as far as vocabulary is concerned. खूप सारे शब्द आहेत या धड्यामध्ये जे vocabularyच्या दृष्टीने आपल्याला सर्वांना अतिशय महत्त्वाचे आहेत. आपण त्या सगळ्या शब्दांची नोंद घ्यावी. इथे मी बरेचसे शब्द गोळा केले आहेत आणि त्यांचे अर्थ इथे दिलेले आहेत. ते आरामात आपण सगळ्यांनी बघावे. आपण फक्त पटकन या धड्यामध्ये नक्की सांगितलं काय गेलं आहे या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये, तेवढं आपण बघणार आहोत. तर आपण सुरू करतो आहोत व्हिडिओ लेक्चर नंबर 6 बेस्ड ऑन एज्युकेशन, इंडियन अँड अमेरिकन. वेल, so far we have discussed number of things about Gopal. It is said that Gopal spent much more time in library, and he used to stay in the library for a long time. And in the previous lecture we find that the library is closed and he came out of the library, and what happened, what experience he underwent here, let us see. He had never seen snow before, except in photographs where it lay like the skin of some dead white beast on the ground. So we discussed that he experienced the snowfall. जेव्हा बर्फाचा वर्षाव, हिमवर्षाव ज्याला म्हणतो, तो त्याने अनुभवला. तो त्यांनी पहिल्यांदाच अनुभवला होता, म्हणून तो म्हणतो की ही हॅड नेवर सीन स्नो. याच्या पहिले बर्फाचा असा वर्षाव त्यांनी कधीच अनुभवला नव्हता. तो भारतात जरी राहत असला तरी भारतात अशा प्रकारचा हिमवर्षाव त्यांनी आतापर्यंत अनुभवला नव्हता, आणि पहिल्यांदाच तो तशा प्रकारचा स्नोफॉल त्यांनी अनुभवलेला आहे आता या ठिकाणी अमेरिकेत. ही हॅड नेवर सीन सच स्नो बिफोर एक्सेप्ट इन फोटोग्राफ्स. फक्त त्यांनी फोटोग्राफ्समध्ये पाहिलं होतं. फोटोग्राफ्समध्ये आपण बघतो की खूप सारा बर्फ पडलेला आहे या खास करून युरोपियन देशांमध्ये, अँड सगळी जमीनच दिसत नाही इतकं बर्फ पडलं आहे. वेअर इट ले लाईक द स्किन ऑफ सम डेड व्हाईट बिस्ट. एखादा मृत काय पडलेला अशा प्रकारचा व्हाईट रंगाचा बिस्ट, एखादं जंगली श्वापद
जमिनीवर पडलं असावं, अशा प्रकारची त्याची त्वचा जशी असते पांढरी शुभ्र, अशा पद्धतीने पडलेला असं बर्फ त्याने फक्त फोटोग्राफ्समध्ये बघितलं होतं. ही हॅड नॉट रिअलाइज दॅट इट डान्स्ड विथ सच जॉय थ्रू द एअर. ॲक्च्युली बर्फ हे जड असतं आणि ते जमिनीवर पडलेलं असतं. हिमवर्षाव जो आहे तो थोडासा वेगळा आहे, कारण की तो अतिशय कापसासारखे हलके असे ते हिम असतात, हिमकण असतात, जे अतिशय संथपणे आकाशातून जमिनीवर पडताना आपल्याला दिसतात. तर त्याने हे सगळं अनुभवलं नव्हतं कधी, त्यामुळे त्याला खूप सुखद आश्चर्य वाटतं. ही हॅड नॉट रिअलाइज दॅट इट डान्स मुवमेंट विथ सच जॉय थ्रू द एअर. आनंदाने ते हवेतून बाहेर खाली पडतात त्यात विथ द ब्युटी ऑफ अ बॅले डान्सर. बॅले डान्सर एक नृत्याचा प्रकार इथे आपल्याला अर्थ दिसेल. बॅले अँड आर्टिस्टिक डान्स फॉर्म एक पाश्चात्य अशा प्रकारचा डान्सचा प्रकार तो आहे. आणि त्या पाश्चात्य डान्स प्रकार करणारी जी नर्तिका आहे ती जशी मुवमेंट करेल तशा पद्धतीच्या मुवमेंट जणू काय ते ही त्याच्या अंगावर पडणारं करते असं त्याला वाटलं. इट्स टच अपॉन हिम वॉज हेजिटंट ॲज चाइल्ड्स. लहान मुलांनी जसं वागावं तसं ते सगळे हिमकण वागतायत असं त्याला वाटलं. अँड ॲज गोपाल रेस्ड अंडर ईच फ्लेक. नाव फ्लेक इज स्मॉल थिन पीस ऑफ समथिंग. तेच जे हिमाचे छोटे छोटे तुकडे आहेत त्याला फ्लेक म्हटलं गेलं आहे. अँड ॲज गोपाल रेस्ट अंडर ईच फ्लेक ट्राईंग टू कॅच इट इन हिज माउथ. त्यांनी ते लहान मुलं जसे अवखळ मुलं जे असतात जे पावसाचे थेंब आपल्या तोंडात गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न करतात तोंडात घेऊन, तसा प्रयत्न त्यांनी केला. ॲज गोपाल रेस्ट अंडर ईच फ्लेक ट्राईंग टू कॅच इट इन हिज माउथ. ही कुड हॅव स्वान ईच वॉज अलाइव्ह ॲज इज प्लेफुली इव्हेडेड हिम अवॉइड हिम. ते सहजपणे तोंडात जात नाही, इतके तर सोपं काम नाही आहे. इव्हेडेड हिम अँड सेटल्ड ऑन हिज हेअर ऑर हिज कोट एव्हरीवेअर हिअर अँड देअर. असे वाटतात तशा पद्धतीने ते आपण तोंडात घेऊन गिळंकृत करू शकत नाही, आणि ते जिकडे म्हणाल तिकडे कधी त्याच्या केसांवर आणि कधी कोटवर अशा प्रकारे ते हिमकण पडलेले आपल्याला ते दिसतात आहेत. Then one enterprising fellow made his way on to the back of his neck and rested there for quite a while. जिकडे तिकडे म्हणजे त्याच्या अगदी मानेकडे वगैरे ते मागच्या बाजूला रेस्ट झालेला आपल्याला काही कण दिसतात आहे की जे त्याला प्रयत्न करूनही ते घेता आले नाही. सो दिस इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस व्हेरी सरप्राइजिंग सॉर्ट ऑफ एक्सपिरियन्स of snowfall that he experienced for the first time in his life, and that is why this is not directly attached with his study. This entire lesson is based on actually education and study and the difference of the education system in India and America. But this is how it is connected with this theme of education. तर एक नवीन अशा प्रकारचा अनुभव, कारण भारतामधला त्याचा अनुभव वेगळा होता. अमेरिकेत त्याला जसा एज्युकेशनमध्ये हा जो फरक त्याला जाणवला, हा फरक जो आहे हा फरक त्याला वातावरणामध्ये जाणवलेला आहे आणि ते वातावरण त्याला हवंसं वाटलं. सो दिस इज अ व्हेरी नाईस अँड नॉवेल एक्सपिरियन्स फॉर द हिरो ऑफ अवर स्टोरी दॅट इज गोपाल. सो दिस इज द अगेन लास्ट पॅरेग्राफ ऑफ ओनली 3 लाईन्स. गोपाल रॅन अबाउट. लहान मुलं जसं अवखळपणे इकडे तिकडे पळतात तशी इच्छा गोपालची झाली. अँड ही रॅन अबाउट हिज अनगेनली लेग्स. अनगेनली त्याचे पाय आपल्यासारखे सर्वसाधारण पाय नव्हते, त्याचे थोडेसे कुरूप अशा प्रकारचे क्लमझी ऑकवर्ड अशा प्रकारचे त्याचे पाय आपल्याला आहेत असं त्याने आधीच सांगितलं. हिज अनगेनली लेग्स पंपिंग फ्युरियसली. पंपिंग म्हणजे मुवमेंट त्याच्या पायांची, फ्युरियसली एक्स्ट्रीम एनर्जेटिकली अतिशय उत्साहाने तो सगळ्या गोष्टी कव्हर करण्यासाठी, सगळ्या गोष्टी एन्जॉय करण्यासाठी तो वेगात धावायला लागला. ट्राईंग टू स्वॉलो ॲज मेनी स्नोफ्लेक्स ॲज ही कुड. खूप स्नोफ्लेक्सचं नवल त्याला वाटलं. अँड ही ट्राय टू फॉलो ऑल दोज स्नोफ्लेक्स ॲज ही कुड. इट वॉज नॉट इझी. हे जितकं सोपं वाटतं तितकं ते सोपं काम नाही आहे असं तो म्हणतो. अँड सम बम्प्ड इन टू हिज नोज, अनदर ऑन हिज जॉ, बट इट वॉज एक्सलरेटिंग. इथे अर्थ दिला आहे नॉक, बम्प, नॉक, जॉ, एरिया ऑफ माउथ आपला जबडा जो आहे जॉ, आणि एक्झिलरेटिंग, एक्साइटिंग अँड हॅपी. सो दिस थिंग्स ही एक्सपिरियन्स. He tried to swallow the snowflakes as he could, but it was not easy job. And some bumped into his nose, another to his jaw, but it was exhilarating. तो आपला एक्साइट, अतिशय उत्साह आणि आनंदाने मुवमेंट करत राहिला आणि ते
हिमकण जे आहेत ते तोंडात घेऊन गिळंकृत करण्याचा तो प्रयत्न करू राहिला. हे दोन्ही पॅरेग्राफ्स मित्रांनो आपण जे या पार्ट नंबर 6मध्ये बघितले आहेत, ॲक्च्युली दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ द एज्युकेशन सिस्टम, बट इट इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सपिरियन्स दॅट he came across, and he says that this is a novel experience. In the same way, this sort of experience he came across in America when he shifted to America from India. So friends, this is all up to the 6-part discussion on the 6th part. The final part of this lesson, the final part will be the part number 7, and after that we will complete the discussion, long discussion on this lesson. So friends, I hope you have understood this lecture, the description, very interesting description in this video lecture. Till then, take care and bye.